नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आपण स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण आपणकर जदि बिच्छा राशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। काहेकि ना बिच्छा राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबा पई जाउअछि। काहेकि ना ग्रह नक्षत्र मानक चलन रे गुटिए बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा एमानक जीवन रे चलिथिबा अनेक गुडिए बड़ समस्या बा कष्ट गुडिकर अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुनि थरे महाशिवरात्रि ठारू एमानक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना आपणक राशिर चतुर्थ भाव बा चतुर्थ घरे चतुर्ग्रही युग बनिबाकु जाउअछि। बुध शुक्र मंगल एवं सूर्य आपणकर सुखर भाव को चलन करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर कर्म भाव उपर को देबे, जहा फल आपणक कर्म रे उन्नति एवं आपणको अनेक लाभ प्राप्ति हेबा पई जाउअछि एवं अनेक दिगरु आपणक पाखकु अर्थ आसीबार अछि, जहा द्वारा आपणक भाग्य रे गुटिए बड़ परिवर्तन हेबार अछि। जहा फल एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे किछि खास हेबा पई जाउअछि, जहा कि स्वप्न रे मध्य आपण कल्पना मध्य करि नथिबे। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू कोन सब आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन गुडिक हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिच्छा राशि होइथाय एवं आपण भी महादेवंकु सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु 4 गोटी ग्रह आपणकर तृतीय भाव में चलन करुथिबारु आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या देखा दउथला। अधिक परिश्रम आपणंकु करिबा पई पडुथला। परिश्रम अनुसार आपणंकु फल प्राप्त होई पारु नथिला। धनजनित समस्या गुडिक आपणंकर देखा दउथला। ऋण आपण नेइथिले किंतु सही ऋण आपण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। घर परिवार रे हस खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा दउथला। अजथा खर्च गुडिक आपणकर हेउथला। आपणकर समाज रे मान सम्मान नथिला। चाकरी मध्य प्राप्ति आपणकु होई पारु नथिला। संतान संतति माननक पई आपण चिंतित रहुतले। प्रेम जीवन रे समस्या लागि रहुतला। एही भली जहा भी किछि समस्या गुडिक आपणक जीवन रे चालुतला ताहा एबे आपणकर पूरण हेबा पई जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू पुनि थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। देखंतु एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर चतुर्थ भावकु माने सुखर भावकु 4 गोटी ग्रह चलन करुछंती। शुक्र एवं बुध लक्ष्मी नारायण राजजुगर निर्माण करुछंती, जहा द्वारा एही महाशिवरात्रि परे आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी किंबा नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। आपणंकु समस्त भौतिक सुख गुडिकर प्राप्ति हेबो। दीर्घ दिनरु रहितिबा मनर इच्छा आपणंकर पूरण हेबो। जदि मांकर स्वास्थ्य रे किछि भी समस्या रहितला ताहा हेले ताहा मध्य आपणंकर दूर होई जिवो। समस्तंक सहित आपणंकर संपर्क बहुत भल रहिबो। 4 गोटी ग्रहंकर सीधा दृष्टि आपणंकर कर्म भाव उपरे देउछंती, जहा फल रे आपणंक कर्म रे उन्नति एवं प्रमोशन रो जुग बनिबो। जेउ माने बेरोजगारिया अछंती, जेउ मानंक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नाही, सेमानंकु नूतन चाकरी प्राप्ति होई पारे। सेमानंकर प्रमोशन होई पारे। आपणंकर कर्म क्षेत्र रे आपणंकर ट्रांसफर मध्य होई पारे। कोनोसी एमएनसी कंपनी रो जॉब ऑफर मध्य आसी पारे। सरकारी क्षेत्र रे कार्य करुथले आपणंकु अनेक शुभ फल प्राप्ति हेबो। राजनीति रे थिबा लोक मानंकु मध्य शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण आपणंकर काम कार्य को नै विदेश यात्रा करि पारंती। कोनोसी मीटिंग मध्य अटेंड करि पारंती। कर्म क्षेत्र रे आपणंकु सम्मानित करा जाई पारे। समाज रे आपणंकर लोकप्रियता बढ़िबो। मान सम्मान बढ़िबो। आपणंक भाग्य रे उन्नति घटिबो। भाग्य बल रे आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे
ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜମି ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରପର୍ଟିଟି ସେଲ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବା କାରଣରୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ, ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟରେ କମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେବେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।